ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਆਸਰਾ ਹੈ, ਸਹਾਰਾ, ਟੇਕ ਹੈ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਜਿਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗਵਾਤੀਆਂ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। प्रभु दे भगतां दा, सेवकां दा आधार जिहड़ा है वो वाहिगुरू दा नाम। हर का नाम जन को मुकत जुगत, इहदे च मुक्ति है। माया दे बंधनां तो मुक्ति हो गई, आवागमन दे चक्कर तो मुक्ति हो गई, दुखां कलेशां तो मुक्ति। ये सच्ची जीवन दी जुगती नाम दी। उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन के सदकाम। उठदियां बहदियां सौंदियां जागदियां हर वेले अंदर अजपा जाप चलदा, नाम दा ही पैरा। हर कै नाम जन को तृप्त भुगत। हरि दे जन प्रभु दे सेवक वास्ते नाम चो ही तृप्ति हो गई, तृप्त हो गया, रज गया, कोई भुख ना रही। जिन भुखा सब गवाइयां। इतिहास आखदा है धन गुरु नानक देव महाराज दे सब तो पहला जिसने दर्शन किए, गुरु नानक दा आगमन होया। गुरु नानक दे पिता मेहता कल्याण दास ने पहला दर्शन नहीं किए, पहला दीदार माता तृप्ता जी ने नहीं किए। सब तो पहला दर्शन होए दौलतां दाई नूं। वो मुसलमान स्त्री है, कैसी खेड़ वर्त गई। दर्शन करदियां ही, दर्शन देखती सुध की ना सुध रही, बुद्ध की ना बुद्ध रही, मत में ना मत है। अंदर सच्चियां खुशियां, अंदर तृप्ति रज गई। यही दौलतां दाई कुछ दिन पहला भी आई सी, कह लगी मेहता जी तुहानूं पता ही है मेरे घर बड़ी गरीबी है, फटे पुराने में कपड़े पहन दी पईयां, घर च खाण नूं कई बार कुछ हुंदा नहीं, दर ते मंगना भी पैंदा है। मैं दाई हाँ पर साडे घर च गरीबी बड़ी। मेरे माता पिता गरीब, मेरे दादा दादी पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी है। जदों मेरा जन्म होया ना ते माता पिता ने सोचा घर च दौलत तक कदी आउणी नहीं, चलो बच्ची दा जन्म होया ना भी दौलता रख दिंदे, दौलता नाम मेरा रख दिता पर दौलत नहीं आई। तुहाडे घर 5 साल पहला धी का जन्म होया पर इस वार काका ही होवेगा, लड़का ही होवेगा, तो किसी होर नूं याद ना करना। हुण आस बणीए मैनूं याद करना, अद्धी रात नूं बुलाओगे, जदों संदेशा भेजोगे अपना नौकर भेज देना, मैं दौड़ी दौड़ी आ जावांगी। तो सुनेहा दिता जदों मेहता कालू जी ने, दौड़दी हुई आ गई, अंदर चली गई उस कमरे च। ते जिवें धन गुरु नानक दा आगमन होया उस कमरे च भावें 8 मुखियां दा दीवा जगदा पिया सी, पर 8 मुखियां दे दीवे दा चानण, वो चानण मध्यम पै गया। धन गुरु नानक दे चेहरे ते नूर ऐसा तेज जलाल, ऐसा तेज नूर प्रगट होया, प्रकाश ही प्रकाश हो गया। सतगुरु नानक प्रगटिया, मिटी धुंध जग चानण खोआ। वैसे किसी बच्चे का जन्म हुंदा ते हुंदा की है, बच्चा रोंदा है। एक फकीर नूं पुछया दसो जी ये जीव कित्थों आंदा है, मनुख आउंदा कित्थे जांदा कित्थे, कहेंगे पता नहीं कित्थों आंदा कित्थों जांदा है, पर इतना पता जदों आउंदा है ना संसार ते, जदों इहदा जन्म हुंदा है रोंदा है, जदों जांदा है उदों भी रोंदा हुंदा है। दुखां दा मारिया अखां चों हंझू किरदे रोंदा है, ते जीवन च माया पिछे दुखां च रोंदा ही रहिंदा है। नानक दुखिया सब संसार, दुखां दे मारे रोंदे। बच्चा रोंदा है आउण वेले, क्यों रोंदा है? कई तो सोचते जदों बच्चे दा जदों जदों मां नूं प्रसूत दी पीड़ा हुंदी, उत्थे बच्चे नूं भी पीड़ा हुंदी तां रोंदा है बच्चा। पर जे पीड़ा पहला ही मां के पेट च कुटिया होया सी, कुख च पुट्ठा लड़दा, उदों क्यों नहीं रोया? जमदिया सर क्यों रोया?
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਰੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਵ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਨਾ। ਰੋਵੈ ਰਤਨ ਗਵਾਏ ਕੈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਹਨੇਰ ਗੁਬਾਰਾ। ਉਹ ਰੋਵੈ ਦੁੱਖ ਆਪਣਾ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਗਾਵੈ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰਾ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਲੱਡੂ ਵੰਡਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਜਿੰਦੇ ਜੰਮਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ। ਦਾਦਕੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਨਾਨਕੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਜਨਮ ਵੇਲੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਉਹ ਰੋਵੈ ਦੁੱਖ ਆਪਣਾ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਗਾਵੈ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਗੀਤ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿੰਦੇ ਜੰਮਣ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਰੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ। ਜਾਤ ਇਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ, ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ, ਲਿਵ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਲਿਵ ਥੋੜੀ ਟੁੱਟਣੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਲਿਵ ਜੋੜਨ ਲਈ ਆਏ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਟੁੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਆਏ ਹਨ, ਤਾਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸੰਸਾਰ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਦਾਈ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈਂਦਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਜੇ, ਬੱਚਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਲਈ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਬੈਠੀ, ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਸੂਤ ਦੀ ਪੀੜਾ ਤੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈਂਦੀ, ਫਿਕਰ ਪੈਂਦਾ ਦਾਈ ਨੂੰ, ਨਰਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਦੌਲਤਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਰੋਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ। ਹੱਸਦੇ, ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾਈ ਬਾਹਰ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ, ਨਿਹਾਲੋਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਕਾਹਦੀ ਵਧਾਈ? ਕਹਿੰਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟੀ ਆਈ ਸੀ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਗੇ ਥਾਲ 'ਚ ਮਠਿਆਈ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਕੁਝ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦੌਲਤਾਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਲੈ ਦੌਲਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ। ਦੌਲਤਾਂ ਦੇ ਨੇ ਥਾਲ ਪਰੇ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਗੇ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਧਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਨੇ ਦਿੱਤਾ ਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨੇ ਚੋਂ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਗਈ ਏ, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਏ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਲਕ ਤੋਂ ਲੁਟਾ ਦੇਵਾਂ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਬਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਤੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਕਿਤਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਬੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਨਮੇ ਮਮ ਕਰ ਮਾਹੀ, ਐਸੋ ਅਚਰਜ ਪੇਖਿਓ ਨਾਹੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਬੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ, ਬੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਨਮੇ ਮਮ ਕਰ ਮਾਹੀ, ਐਸੋ ਅਚਰਜ ਦੇਖਿਓ ਨਹੀਂ। ਦੀਰਘ ਨਰਜੂ ਬਿਗਸ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਤਿਮ ਇਨ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪਲੇ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਹੱਸਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬਾਲਕ ਬਾਬੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੌਲਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੌਲਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤੀ, ਰੱਜ ਗਈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਧਨ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਧਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਐਸਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਹੀ। ਐਸੀ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੌਲਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤੀ, ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਭੁਗਤ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਰੱਜ ਗਏ। ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਜਨ ਕੋ ਤ੍ਰਿਪਤ ਭੁਗਤ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕਾ ਰੂਪ ਰੰਗ। ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੁੰਦਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣੇ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ ਸੁੰਦਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਤਨ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ।
ਅਖੀਰ ਖਾਕ ਚੋਂ ਉਪਜਿਆ ਖਾਕ ਚ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਖ ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਝੁਰੜੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਐਸਾ ਮੁਖ ਡਰਾਵਨਾ ਬਣਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਫਰੀਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਖ ਡਰਾਵਣੇ ਜਿਨੀ ਵਿਸਾਰਿਓ ਨਾਉ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾਤਾ, ਅਖੀਰ ਡਰਾਵਣੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਏ। ਆਖਰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ, ਬੜੇ ਡਰਦੇ। ਨੰਗਾ ਦੋਜ਼ਖ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਸੁੰਦਰ ਉਹ ਸਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿਨ ਬਹਿਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਅਸਲ ਸੁੰਦਰ ਉਹ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਚ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਆ ਗਈ। ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਆਈ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਪਰ